today we are here for a big celebration. The home of Bharat Bhosal University for Peace and Education, where we believe in empowering everyone in individual fields to achieve more and be a role model to the society. So, welcoming you all from Bharat Bhosal University for Peace and Education, and it's a big time for each and everyone who are here, for achievers and the achievers family. So let's welcome each and everyone over here. So big round of applause for achievers and the well-wishers who are achieved here and guest of honor with a big round of applause. So ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It's my pleasure to introduce our chief guest, Dr. Ramaswamy Sundaram Rajan sir, who is the Independent Director in IICA, Corporate Director in IOD, Strategic Advisor in Defense and Aid Force, Additional General Manager in Strategic and Aid Defense Program, and who is also a member of Bharat Dynamic Limited, Hyderabad, who is also representing Ministry of Defense of Government of India. So big round of applause for our chief guest, sir. I call upon you to come on please. So very supportive of our chief guest, who is Dr. Ramaswamy Sundaram Rajan sir. So now, let's call upon our guest of honor, Dr. S. Raja Sanjay sir, who is a counsel in Supreme Court of India and standing counsel and also representing Ministry of Home Affairs and Director or Chairman of Legal Cell of Bharat University. So please round of applause for Dr. S. Raja Sanjay sir. Sir, I come on up your seat. So let's call upon Bharat Bhosal University for Peace and Education, our team sir, K.N. Swami. So big round of applause for our team sir. Let's call upon our chairman of Bharat Bhosal University for Peace and Education, Sir Dr. Sangave. So big round of applause for Dr. S. Sangave sir. Let's call upon Dr. Shanmugam Yam, who is the Regional Director of Bharat Bhosal University for Peace and Education. So big round of applause for our Regional Director of Bharat Bhosal University for Peace and Education, Dr. Shanmugam sir. So let's call upon Dr. Krishnan sir, who is also a Director of Bharat Bhosal University for Peace and Education. So big round of applause for all our guests of honor and chief guests. So जोरदार हमारे बड़े को तमाम guests of honor and chief guests. So without further ado, let's honor our chief guest and guest of honor who are truly remarkable with their presence to illuminate this event successfully. So now I call upon our chairman sir and our dean sir to honor our chief guest, Dr. Ramaswamy Sundaram Rajan sir, who is an independent director in IICA, Corporate Director in IOD, Strategic Advisor in Defense and Aerospace, and Additional General Manager in Strategic and Aid Defense Program, and also representing Bharat Dynamic Limited, Hyderabad, who is also representing Ministry of Defense and Government of India. So I request our teacher and chairman sir to honor our chief guest.
to achieve more and more success in future, he has to taken that program into the very high level and the international level. When I discussed just before coming to here, I was really wondered about his vision. Before starting my speech, I want to congratulate him. Preferably this year, he will be hosting a program in the name of Dr. Kalam. So by remembering that, because knowingly, unknowingly, I am the right hand of Kalam. I worked with Kalam more than 15 years, from 94 to 2010. I was just beside him. We were created as a powerful nation in the defense field. From 94 to 2010, he was with me. After that, when he became the president of India, for a short time I was working as a OSD for him. Then after that, I took over the project where he left. That time, Indian position was 47th in the world for the strategic advanced missile system. Recent 3 months back, I got relieved from the program. That time India is in number 3 position. Just think of it, every sacrifice to be made, how much that India to lead forward. Every one of you know that recent news and all, India is leading very fastly. Whatever we are expecting in 2047, it will come 10 years before itself. The reason is the recent launch in ISRO subject, ISRO satellite. It took the India number 1 in the position in the world in the space technology. Next, we are not less than any other field also. If you take the defense, we have lot of technology more advanced than in the advanced countries. Very short time, within preferably 3 to 4 years, India will export the missile technology to the world. That way we are progressing. So that is that we should feel proud of it. And not only in that defense and aerospace, also the government of India encouraging every field, medical, education and science and technology, every field is a more important. A country to be developed, it should be strong enough, not only in the defense, not only in the production. It should be everywhere, all round. Then only we can call it as a developed country. As compared to China, where we are lagging, because we are lagging in that manufacturing of industries, manufacturing sector. The reason is we have a number of unemployed people and workforce are there, intellectuals are there. If that India converting into that manufacturing sector, it can generate billions of jobs. Now this government is focusing in this area only. So not only one industry, like if you take the pharma and infrastructure development, road and transportation ministry, every ministry has been geared up for the development of the India. Contribution in each field, I'm all the best and wish you everyone. And I congratulate dignitaries, those who are participated here, taken our time. And also I wish and thank our Swami sir for giving this great opportunity once again. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. Several people might have briefed you several things about this honorary doctorate, but I would like to tell one thing which is very much crucial. I wanted to bring one point here on note, that is whether this honorary doctorate is legal or illegal. Several people might have briefed you several things. Actually, this culture of honorary doctorate is started at London in the early ages, and then it has been spreading to several universities. And now this particular university, that is Bharat Virtual University for Peace and Education, is registered, authenticated, and also it is a part with Niti Aayog too. So that this particular certificate is very much valid to you, and I make it a point here, you people are not here just in a day or a month. You are here with your applications from past 1 year.
After your applications got scrutinized and you are evaluated properly, and yes, this person is eligible to take the certificate, only then you are here, and there is no money involved in this. Let me make it a point very clear to you. This university is not entertaining any kind of commercial activities. We are only giving service to the people who are really serving the people. And these certificates are being issued to you, not for one particular reason that you have already served. This certificate will make you serve more. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಹುಷಾರು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. You have to get more into evaluations of public, and public should evaluate you in a proper way. And in addition to this, public should see you serving the people. And again I make this a point, these certificates are just only for your services. There is no financials involved in this, and I make it a point. Thank you one and all, and congratulations for everybody who are here. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ವನ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿದ ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಹೌದಾ ಸೌಂಡ್ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಂತೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೊನ್ನೇನವರ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೌಕರ ಬಂಧುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತು ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ನಮ್ಮ MB ಶ್ರೀನಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, P ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಭೀಮಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಕಾಮತ್ರವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು, ಇದರೊಳಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಸಂಘ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೌಕರ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಸ್ ಟಿವಿಯವರು ಬಂದವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಗೌರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನನ್ನನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣಾರ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನಟಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೌಕರರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಾನ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ವಕೀಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಹೆಂಗ್ ಸೆಳೆದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ನಿಮ್ ಗಮನ ಅದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಗಾನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕಿ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಗಾನ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಯಕಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇವರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬಂದ್ವಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಗಾನ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಸೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾಲವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ. ನಾನು ಗಾನಾ ಚೌಧರಿ ಅಂತ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ನನಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರು ತುಂಬ ಫ್ರಮ್ 2019 ಐ ನೋ ಹಿಮ್. ಸೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಗಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿರಾಜಪೇಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೇನೇ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಈ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಟು ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಬಹಳ ಹುರುಪಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿರೋರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ more than 30 years of practice in his profession. I mean as a staff of High Court in various departments, and his enthusiasm has not gone. So that enthusiasm is something which is very required for all of us to succeed. Especially the youngsters has to really look at and interact with him and how beautifully he carries himself. You know, whether it is a judge or just enrolled advocate, or even a person who is selling a tea, he has absolutely no difference. He talks with love and affection with all these people. I wish him all the best. Thank you, Kamal. And one aspect which I really observed, where did I observe Mr. Ramakrishna is, any program let it be, in our High Court or any good program, when it comes to Kannada, he is in the foremost. ಮುಂಚೆನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಫ್ಲಾಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ರಿಯಲಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಗೋ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರೋದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಸಮರ ನಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಫೋನ್ ಆಯಿತು, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಕಾಲ್ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೂಚಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. MB ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹೃದಯ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತಂದೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅವರು ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ವೇರೆವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ತಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಆಸೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪನಿಗೆ? ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಶತ್ರುನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ. ನೋಡಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ 8:30 ಬಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ, ಸಿಟ್ ಇಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸರ್, ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಕೀಲರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ
ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು, ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನ ಓ ಮುದ್ದಿನ ಕರು, ಕನ್ನಡತನ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನೀ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ, ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ನೆಲವು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಲಿರಲು ಒಲಿಮೆಯ ಗೆಲುವು. ವೀರರೇ ಭಾರತ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ, ವೀರರೇ ಭಾರತ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ನೆಲವು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಲಿರಲು ಒಲಿಮೆಯ ಗೆಲುವು. ಲಾಲಲ 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 ಲಲಲಲಾಲಲ. ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಅಮರ ಶಾಂತಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಬಾಳೋಣ. ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಪಡೆದಂಥ ಅಮರ ದೇಶವ ಅಳಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ, ಜಯ ಭಾರತ ಜನನ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.